प्रणाम विद्यार्थी मित्रों। माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में आप सौनु हार्दिक स्वागत है। दरेक विद्यार्थी मित्रों ने मारा तरफ थी गुड मॉर्निंग। मित्रों धोरण 9 गणित चैप्टर नंबर 8 चतुष्कोण अने एनो भाग चौथो। एमां स्वाध्याय 8.1 प्रश्न नंबर 7। वारंवार सूचना नहीं आपतो। आनी आगळना विडियोमां पण कह्युं हतुं कि जेटला पण साबित करवाना दाखला है एने राइडर कहेवाय अने राइडर परीक्षा में पूछाती नहीं होती अने कदाच पूछाय तो ऑप्शन में निकली जती होय छे। बराबर है। एटले आटला वर्षोनो रेकॉर्ड है कि आपणे शाळामां अभ्यासक्रम खूब मोटो होवाथी राइडरो चलावता न हता। आ ऑनलाइन टीचिंग है अने समय हतो एटले राइडर अहींया साबित करी है। बाकी ना आवड़े तो 1% पण टेन्शन लेवानुं नथी। राइडर एने ज करवानी है कि जे दाखला पूरेपूरा आवड़ी जाए आखी चोपड़ीना पछी राइडर करवानी। बराबर। राइडर ना आवड़े तो पण पूरेपूरा मार्क मळे छे एटले कोई टेन्शन लेवानुं नथी। बराबर। थोड़ुं ध्यान आपवानुं। आवड़े तो सारी वस्तु है, ना आवड़े तो कंई वांधो नहीं। आवड़े तो आगळ उपर आपणे 10मां में पण खबर पड़े अने भूमितिना थोड़ा नियमोथी परिचित थईए एवुं ध्यान राखवानुं। बराबर। एवुं नथी कहेतो कि ना ज कराय, पण ऑप्शन में निकली जती होय ने बहु वधारे मेहनत मागती होय एटले आपणे ए ना करीए तो चाले। तेम छतांय जे आपणी पासे समय वधे तो छेल्ले राइडर करवानी। प्रश्न 7। ABCD समबाजु चतुष्कोण है। साबित करो कि विकर्ण AC ए खूणा ए तेमज खूणा C ने दुभागे छे तथा विकर्ण BD ए खूणा B अने तेमज खूणा D ने दुभागे छे। तो आकृति बने आवी चतुष्कोण ABCD। बराबर। एमां बे विकर्ण AC अने BD। हवे ABCD समबाजु चतुष्कोण आपेलुं छे। समांतर बाजू चतुष्कोण होय के समबाजू होय एनी सामसामेनी बाजुओनी बंने जोड़ समांतर होय अने समबाजू होवाथी चारे बाजू सरखी होय एटले आपणे लखी सकीए कि AB समांतर DC अने BC समांतर AD तेमज AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। हवे AC ए AB समांतर DC नी छेदिका है एटले खूणो CAB बराबर खूणो ACD युग्म कोण बने ए हूँ तमने आकृति में बतावुं छुं। बराबर है। कयो खूणो तो CAB अने ACD। कम्प्लीट ध्यान आपजो। एरो मारीने बतावुं छुं। CAB एटले आ खूणो अने एनी जस्ट अपोजिट उपरनी तरफ जुओ तो आ खूणो कई रीते बने तो आ रेखा अने आ रेखा समांतर है अने BD एनी छेदिका है। सॉरी भूल पड़ी, फरी समझाऊँ। पहलो खूणो कयो हतो तो CAB अने बीजो खूणो ACD। बराबर। एटले आ बाजू अने आ बाजू समांतर है तो एनी छेदिका आपणे AC लेवानी एटले अहींया बे खूणा मळे, एक आ खूणो अने बीजो आ खूणो ए बंने युग्म कोण कहेवाय। बराबर। एटले CAB अने ACD लखाई गयो युग्म कोण। हवे त्रिकोण DAC में CD बराबर DA, CD बराबर DA। केम तो समबाजू चतुष्कोण है एटले आ बाजू अने आ बाजू सरखी है। बराबर। जो आ बे बाजुओ सरखी होय तो एनी सामेना खूणा पण सरखा थाय एटले आपणे लखी सकीए खूणो ACD बराबर खूणो CAD। ए पण समजावो। आपणे आकृति में ना जोईए तो पण खबर पड़े कि CD है एनी बराबर सामेनी बाजू कई अरे सामेनो खूणो तो ए खूणो थई जाए CAD अने DA है एनी बराबर सामेनो खूणो कयो तो ACD। बराबर। एटले आ त्रिकोणनी अंदर जे शिरोबिंदु नथी ए वच्चे मूकी देवानुं ए एनो सामेनो खूणो कहेवाय। हवे आम खूणो CAB बराबर खूणो CAD मळे छे पण खूणो CAB वत्ता खूणो CAD बराबर खूणो DAB एटले के आसन कोण छे। अहीं आपणी पासे बे परिणाम छे। कया बे परिणाम छे तो एक परिणाम छे आ
CAB બરાબર CAD. બીજું પરિણામ છે એની નીચેનું, એ બંને ખૂણાનો સરવાળો DAB જેટલો છે અને બંને સરખા છે. એનો અર્થ એવો થાય કે બંને ખૂણા DABના અડધા અડધા ભાગમાં વહેંચાઈ જાય. એટલે કે આમ ખૂણો CAB બરાબર ખૂણો CAD બરાબર 1/2 ખૂણો DAB થાય. એટલે કે ખૂણો A છે એના બે સરખા ભાગ થયા. એટલે કહી શકાય કે વિકર્ણ AC એ ખૂણા A ને દુભાગે છે. દુભાગે એટલે બે સરખા ભાગ કરે છે. હવે આગળ, AC એ BC સમાંતર ADની છેદિકા છે. એટલે ખૂણો BCA અને ખૂણો DAC યુગ્મ કોણ થાય એટલે સમાન છે. એ પણ બતાવી દઉં, BCA અને DAC આ બે ખૂણા BCA અને CAD આ બંને યુગ્મ કોણ કઈ રીતે? તો એ પણ આ BC અને AD એની છેદિકા તો થઈ ગયા યુગ્મ કોણ, એટલે સમાન છે એવો આપણે લઈ શકીએ. બરાબર. હવે આગળ, ત્રિકોણ DACમાં આપણે આટલે સુધી સાબિત કર્યું. હવે આગળ, ત્રિકોણ DACમાં DA બરાબર DC, કારણ પાસેની બાજુઓ છે સમબાજુ ચતુષ્કોણની, એટલે સરખી હોય. હમણાં જે બતાવ્યું હતું એ જ રીતે DA બાજુ છે એની બરાબર સામેનો ખૂણો DCA કહેવાય અને DC બાજુ છે એની બરાબર સામેનો ખૂણો DAC કહેવાય. બરાબર છે. હવે આગળ, હવે બે ખૂણા સરખા છે અને બંનેનો સરવાળો ખૂણા DCB જેટલો છે. એટલે આગળ જે પરિણામ હતું એવું જ પરિણામ અહીંયા મળે આપણને કે ખૂણો BCA બરાબર ખૂણો DCA અને બંનેનું માપ ખૂણા DCB કરતાં અડધું થાય. બરાબર. હવે આગળ, એટલે કે AC એ ખૂણા Cને પણ દુભાગે છે. તો આપણે સાબિત કરવાનું હતું એ સાબિત થઈ ગયું કે આમ AC એ ખૂણા A તેમજ ખૂણા Cને દુભાગે છે. આ જ રીતે વિકર્ણ BD લઈએ તો પણ સાબિત કરી શકીએ કે BD એ ખૂણા B તેમજ ખૂણા Dને દુભાગે છે. હવે પછીનો પ્રશ્ન 8 નંબર, એની રકમ. લંબચોરસ ABCDમાં વિકર્ણ AC એ ખૂણા A તેમજ ખૂણા Cને દુભાગે છે. સાબિત કરો કે 1 નંબર ABCD ચોરસ છે. બીજો નંબર, વિકર્ણ BD એ ખૂણા B તેમજ ખૂણા Dને દુભાગે છે. તો આપણને ખાલી એટલું આપ્યું છે કે લંબચોરસ ABCD માં વિકર્ણ AC એ ખૂણા A તેમજ ખૂણા Cને દુભાગે છે. બસ આટલું આપ્યું છે. બરાબર. અને બે પરિણામ સાબિત કરવાના છે. તો જે ચોરસ સાબિત કરવાનું છે એટલે આકૃતિ પહેલેથી ચોરસ જ બનાવવાની. બરાબર. એટલે ચતુષ્કોણ લંબચોરસ ABCD છે એટલે ABCD નામ આપી દેવાનું. હવે લંબચોરસ છે એમાં સામેની બાજુઓ સમાન હોય એટલે AB બરાબર CD લખાય અને BC બરાબર AD લખાય. તેમજ સામેની બાજુઓ પણ સમાંતર હોય એટલે કે AB સમાંતર CD કહેવાય અને BC સમાંતર AD પણ કહેવાય. એટલે એવું કહેવાય કે આ બે બાજુ સમાન છે અને સમાંતર પણ છે. એ જ રીતે આ બે બાજુ સમાન છે અને સમાંતર પણ છે. બરાબર. AC એ ખૂણા A તેમજ Cને દુભાગે છે એવું આપણને રકમમાં આપેલું છે. એનો અર્થ એ કે ખૂણા Aના બે ભાગ થાય અને ખૂણા Cના પણ બે ભાગ થાય. ખૂણા Aના બે ભાગ છે એ આપણને અહીંયા આપેલા છે, એક ખૂણો DAC અને બીજો ખૂણો BAC. એ જ રીતે ખૂણો C છે એના બે ભાગ થાય, ખૂણો DCA અને ખૂણો BCA. બરાબર. હવે આગળ, AC એ AB સમાંતર CDની છેદિકા છે અને છેદિકા હોય તો ખૂણો BAC બરાબર ખૂણો DCA યુગ્મ કોણ થાય અને એટલે સમાન કહેવાય. હવે ખૂણો BAC બરાબર ખૂણો DCA યુગ્મ કોણ છે એના ઉપરથી કહી શકાય કે ખૂણો DAC બરાબર ખૂણો DCA. હવે એ ક્યાંથી આવ્યું પ્રશ્ન એ ઊભો થાય. તો અહીંયા ધ્યાન કરવાનું, આ બે ખૂણા સરખા છે. બરાબર. પછી આ બે ખૂણા સરખા છે. તો એમાં પ્રથમમાં જુઓ ખૂણો BAC છે અને બીજો લંબચોરસ છે એમાં પણ BAC છે.
એ બંને ઓમિટ કરી નાખો તો આપણને ત્રીજું પરિણામ છે એ મળે, ખૂણો ડીએસી બરાબર ખૂણો ડીસીએ. એટલે કે આ બે પરિણામ ઉપરથી આપણે કહી શકીએ. બરાબર. એ જ રીતે ત્રિકોણ ડીએસીમાં ખૂણો ડીએસી બરાબર ડીસીએ એ ત્યારે સાબિત કર્યું હતું એ જ આપણે લીધું છે. આ સાબિત કરેલું આ ત્રિકોણની અંદર બે ખૂણા એના જ છે એટલે સમાન છે. જો સમાન ખૂણા હોય તો એની સામેની બાજુ પણ સમાન હોય, એટલે કે ખૂણો ડીએસી છે એની બરાબર સામેની બાજુ લઈએ તો સીડી કહેવાય, અને ખૂણો ડીસીએ છે એની સામેની બાજુ એડી કહેવાય. એ સમાન થાય. બરાબર. હવે આ પરથી કહી શકાય કે હવે ચાર બાજુ સરખી કઈ રીતે, તો આગળ આપણે સાબિત કર્યું બીસી બરાબર એડી, બીસી બરાબર એડી હતું, સામસામેની બાજુ સરખી હતી. એબી બરાબર સીડી પણ હતું. ફરી બતાવો, અહીં આ ચાર બાજુઓ છે એમાં સામસામેની જોડ સમાંતર બતાવી. બરાબર. હવે આપણે સાબિત શું કર્યું, તો એડી બરાબર સીડી આ સાબિત કર્યું. હવે એડી અને સીડી પાસેની બાજુઓ છે. જો પાસેની બાજુ પણ સરખી હોય તો એનો અર્થ એ થઈ ગયો કે સામેની અને પાસેની બંને બાજુઓ સમાન છે, એટલે કે ચારેય બાજુ સરખી છે, સમાન. બરાબર. જો ચારેય બાજુ સરખી હોય તો ચારેય ખૂણા પણ સમાન હોય. લંબચોરસ છે એટલે ચારેય કાટખૂણા હોય તો એવું પણ લખાય. ખૂણો એ બરાબર ખૂણો બી બરાબર ખૂણો સી બરાબર ખૂણો ડી 90. બરાબર. હવે જે લંબચોરસની ચારે બાજુ સરખી હોય અને ચારે ખૂણા પણ સરખા હોય એને ચોરસ કહેવાય. એટલે પરિણામ એક સાબિત થઈ ગયું. હવે આપણે બીજું પરિણામ સાબિત કરવાનું. તો ત્રિકોણ બીસીડીમાં બીસી બરાબર સીડી, એટલે અહીંયા પણ આગળનો નિયમ હતો એ જ લઈએ. બીસી અને સીડી સામસામેની બાજુ, ત્રિકોણની બે બાજુ સરખી છે તો બાજુની સામેના ખૂણા પણ સમાન થાય. હવે બીસી છે એની બરાબર સામેનો ખૂણો થાય સીડીબી, અને સીડી છે એની બરાબર સામેનો ખૂણો થાય ખૂણો સીબીડી. બરાબર. એ પણ સમાન થાય. વળી એબી સમાંતર સીડીની છેદિકા બીડી હોવાથી ખૂણો સીડીબી બરાબર ખૂણો એબીડી યુગ્મકોણ છે એટલે સમાન કહેવાય. એટલે એને પણ લખાય કે ખૂણો સીબીડી બરાબર ખૂણો એબીડી. હવે ખૂણો સીબીડી અને ખૂણો એબીડી બંનેનો સરવાળો કરો તો મોટો ખૂણો એબીસી બને, એટલે કે આસન્ન કોણ થાય છે. બરાબર. તો મતલબ એવો થયો કે આ બે પરિણામ તમે ભેગા કરો કે બે ખૂણા સરખા છે અને બેનો સરવાળો ખૂણા એબીસી જેટલો છે, એટલે એવું કહેવાય કે બંને ખૂણા છે એ સરખા છે અને ખૂણા એબીસી કરતાં અડધા માપના છે. બરાબર. આમ બીડી એ ખૂણા બીને દુભાગે છે, એટલે કે ખૂણા બીના બે સરખા ભાગ કરે છે એવું કહેવાય. તે જ રીતે બીડી એ ખૂણા ડીને પણ દુભાગે છે એવું આપણે સાબિત કરી શકીએ. આમ વિકર્ણ બીડી એ ખૂણા બી તેમજ ખૂણા ડીને દુભાગે છે. પરિણામ નંબર 2. એટલે અહીંયા આગળ આ રાઇડર પૂરી થઈ. પછીનો પ્રશ્ન 9. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ એબીસીડીમાં વિકર્ણ બીડી પર બે બિંદુઓ પી અને ક્યુ એવા લીધા કે જેથી ડીપી બરાબર બીક્યુ થાય. જુઓ આકૃતિ. એટલે કે આકૃતિ આપણને આપેલી છે. બતાવો કે, એટલે કે સાબિત કરો કે 1 નંબર ત્રિકોણ એપીડી એકરૂપ ત્રિકોણ સીક્યુબી, 2 નંબર એપી બરાબર સીક્યુ, 3 નંબર ત્રિકોણ એક્યુબી એકરૂપ ત્રિકોણ સીપીડી, 4 નંબર એક્યુ બરાબર સીપી, 5 નંબર એપી સીક્યુ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે. આટલો મોટો પ્રમેય અથવા રાઇડર પૂછાય નહીં ક્યારેય, એટલે ટેન્શન નથી લેવાનું. રાઇડર છે, શરૂઆતમાં સૂચના આપી જ હતી. બરાબર છે. આકૃતિ આપેલી છે અને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ પણ આપેલો છે, એટલે સામસામેની બાજુ સમાંતર હોય તો એડી સમાંતર બીસી અને વિકર્ણ બીડી તેની છેદિકા છે, એટલે ખૂણો એડીબી બરાબર ખૂણો સીબીડી થાય, કારણ કે યુગ્મકોણ છે. હવે ખૂણો એડીબી લખીએ કે એડીબી લખીએ બંને સરખું થાય, અને એ જ રીતે ખૂણો સીબીડી લખીએ કે ખૂણો સીબીક્યુ લખીએ બંને પણ સરખું થાય. એ આકૃતિમાં તમને બતાવી દઉં છું. બરાબર. તો ધ્યાન આપજો. ખૂણો એડીબી આ ખૂણો છે, અને ખૂણો એડીપી એટલે બીજા કલરમાં બતાવું છું.
આટલે સુધી. તો ખૂણો તો એ જ છે એટલે બંને સરખા કહેવાય. એ જ રીતે CBD અને CBQ ખૂણા, CBD અને CBQ, તો આ ખૂણો છે CBD, બરાબર. અને બીજા કલરમાં ખૂણો લઈએ CBQ, તો એ પણ ખૂણો એ જ છે એટલે આપણે સરખા બતાવી શકીએ અને સરખા બતાવ્યા છે, બરાબર. તે જ રીતે CD સમાંતર BA અને BD તેમની છેદિકા છે એટલે બે યુગ્મ કોણો મળે, ખૂણો ABD અને ખૂણો CDB. આ ખૂણો ADB કહેવાય અને આ ખૂણો CBD કહેવાય. આ યુગ્મ કોણો છે, બરાબર. હવે ABDને ઉપર આપણે લખ્યું એ જ પ્રમાણે ABQ લખાય અને CDB છે અને CDP લખાય, એટલે કે પરિણામ નંબર 2. હવે ત્રિકોણ APD અને ત્રિકોણ CQB એ લઈએ તો એમાં AD બરાબર CB, કારણ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની સામસામેની બાજુ છે એટલે સમાન હોય. પછી ખૂણો ADP બરાબર ખૂણો CBQ એ પરિણામ 1માં આપણે સાબિત કર્યું, અને DP બરાબર BQ એ પક્ષમાં આપેલું છે, એટલે કે બે બાજુ અને વચ્ચેનો ખૂણો બંને ત્રિકોણમાં સરખા છે એટલે બાખુબા મુજબ ત્રિકોણ APD બરાબર એકરૂપ ત્રિકોણ CQB કહેવાય, બરાબર. અને એના ઉપરથી AP બરાબર CQ સાબિત થાય. એ પણ ફરી બતાવું છું. પહેલાં બે શિરોબિંદુ એટલે એક બાજુ બની AP અને બીજા ત્રિકોણમાં પહેલાં બે શિરોબિંદુ CQ એટલે બીજી બાજુ બની, તો બંને ત્રિકોણના પહેલાં બે શિરોબિંદુથી બનતી બાજુઓ સમાન હોય, બરાબર. એટલે AP બરાબર CQ એ આપણું પરિણામ નંબર 2 સાબિત થઈ ગયું. હવે આગળ ત્રિકોણ AQB અને ત્રિકોણ CPDમાં, તો અહીંયા પણ સામસામેની બાજુઓ AB અને CD છે એ સરખી હોય. પછી સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની સામસામેની બાજુ છે એટલે સરખી હોય. પછી ખૂણો ABQ બરાબર ખૂણો CDP એ પરિણામ 2માં સાબિત કર્યું, અને BQ બરાબર DP એ આપણને પક્ષમાં આપેલું છે, બરાબર. હવે અહીંયા પણ બંને ત્રિકોણની બે બાજુ અને અંતર્ગત ખૂણો અથવા તો વચ્ચેનો ખૂણો સરખા છે એટલે બાખુબા પ્રમાણે ત્રિકોણ AQB એકરૂપ ત્રિકોણ CPD કહેવાય. અને અહીંયા પણ હમણાં જે સાબિત કર્યું પરિણામ એ જ પ્રમાણે પ્રથમ બે બિંદુ એટલે AQ બરાબર CP થઈ જાય, પરિણામ નંબર 4 સાબિત થઈ ગયું. હવે અત્યારે જે સાબિત કર્યું એનો જ ઉપયોગ કરીશું આગળ. તો ચતુષ્કોણ APCQમાં AP બરાબર CQ અને AQ બરાબર CP હોવાથી પ્રમેય 8.3 મુજબ APCQ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે એટલે પરિણામ 5. અહીંયા આગળ આપણને AP બરાબર CQ અને AQ બરાબર CP એટલે કે સામસામેની બાજુની બંને જોડ સમાન છે એવું કહ્યું છે, અને પ્રમેય 8.3માં એવું જ કહ્યું છે કે સામસામેની બાજુની બંને જોડ સમાન હોય તો તે ચતુષ્કોણ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ હોય. એ પ્રમેય આપણે ભણેલા હોય અથવા યાદ હોય તો આપણને યાદ આવે, બરાબર. રાઇડરમાં આપણે પ્રમેય પૂર્વધારણા એનો ઉપયોગ કરવાનો હોય. હવે આગળ 10 નંબર, પ્રશ્ન નંબર 10. ABCD સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે અને શિરોબિંદુઓ A અને Cમાંથી વિકર્ણ BD પર અનુક્રમે AP અને CQ લંબ દોરેલ છે. એના માટે આકૃતિ આપેલી છે. સાબિત કરો કે 1 નંબર ત્રિકોણ APB એકરૂપ ત્રિકોણ CQD અને 2 નંબર AP બરાબર CQ. આ રાઇડર પણ આગળના જેવી જ છે પણ સાબિતી ટૂંકી છે, પહેલાં કરતાં થોડી નાની છે. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ABCDમાં AB સમાંતર CD અને BD તેમની છેદિકા છે એટલે આપણને બે ખૂણા યુગ્મકોણ તરીકે મળે. એમાં પહેલો ખૂણો છે આ ખૂણો ABD એકરૂપ ખૂણો CDB. આ બંને ખૂણા યુગ્મકોણ કહેવાય એટલે સરખા છે. હવે ધ્યાન આપજો, હું ખૂણો ABD લખું કે ખૂણો ABP લખું, બંને સરખું જ થાય. એ જ રીતે ખૂણો ફરી દોરું છું.
CD બી લખું કે ખૂણો CD ક્યુ લખું, બંને સરખું થાય, બરાબર. એ પરિણામ નંબર 1. હવે ત્રિકોણ APB અને ત્રિકોણ CQDમાં, બરાબર, એટલે કે બે ત્રિકોણ. કયા બે ત્રિકોણ? તો એ અહીંયા દર્શાવી દઉં છું, સર્કલ કરવું. એટલે આ ત્રિકોણ APB કહેવાય અને આ ત્રિકોણ CQD કહેવાય, બરાબર. તો એમાં AB બરાબર CD, કારણ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની સામસામેની બાજુ છે. પછી ખૂણો ABP બરાબર ખૂણો CDQ, એ પરિણામ 1માં આપણે સાબિત કર્યું છે. ઉપર દેખાય જ છે તમને, આ પરિણામ છે, બરાબર. અને ખૂણો APB બરાબર ખૂણો CQD, બે કાટખૂણા છે, લંબ છે એટલે કાટખૂણા થાય, બરાબર. તો અહીંયા આગળ બંને ત્રિકોણની અંદર તમે ધ્યાન કરો તો બે ખૂણા છે અને વચ્ચે ના હોય એવી બાજુ છે. એટલે કે ખૂખુબા મુજબ કહી શકાય કે ત્રિકોણ APB એકરૂપ ત્રિકોણ CQD છે. એટલે પરિણામ 1 સાબિત થઈ ગયું. હવે પરિણામ 2 સાબિત કરવાનું છે. એના માટે બે ત્રિકોણ એકરૂપ સાબિત થઈ ગયા. તો એમાં પ્રથમ બે શિરોબિંદુથી બનતી બાજુ અને આમાં પ્રથમ બે શિરોબિંદુથી બનતી બાજુ પણ સરખી થાય, અનુરૂપ અંગો એકરૂપ હોય એટલે. તો પરિણામ 2 પણ સાબિત થઈ ગયું. એટલે બીજા પરિણામ માટે વધારે મહેનત કરવાની નથી. હવે પછીનો પ્રશ્ન 11 નંબર. ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ DEFમાં AB બરાબર D, AB સમાંતર D, BC બરાબર AF અને BC સમાંતર AF છે. શિરોબિંદુઓ A, B અને C અનુક્રમે D, E અને F સાથે જોડાયેલા છે. આકૃતિ આપેલી છે. સાબિત કરો કે 1 નંબર ચતુષ્કોણ ABED એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે અને નંબર 2 ચતુષ્કોણ BEFC એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે. નંબર 3 AD સમાંતર CF અને AD બરાબર CF. નંબર 4 ચતુષ્કોણ ACFD એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે. 5 AC બરાબર DF અને 6 ત્રિકોણ ABC એકરૂપ ત્રિકોણ DEF. મિત્રો, આ પણ રાઇડર ખૂબ મોટી છે, પણ ટેન્શન લેવાનું નથી. ના આવડે તો કંઈ વાંધો નહીં, ઓપ્શનમાં નીકળી જશે. પ્રયત્ન કરવાનો આવડે એવો, બરાબર છે. હવે જવાબ તરફ જઈએ તો આકૃતિ આપણને કંઈક આવી આપેલી છે, બરાબર. પ્રિઝમ જેવી આકૃતિ છે. સમજી લો કે પ્રિઝમ જ છે. ચતુષ્કોણ ABEDમાં AB બરાબર D અને AB સમાંતર D, એટલે કે સામસામેની જોડ સમાન પણ છે અને સમાંતર પણ છે. એટલે પ્રમેય 8.8 મુજબ ચતુષ્કોણ ABED એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે. એટલે પહેલું પરિણામ સાબિત થઈ ગયું. એ જ રીતે ચતુષ્કોણ BEFCમાં BC બરાબર EF અને BC સમાંતર EF, એટલે અહીંયા પણ સામસામેની જોડ સમાન પણ છે અને સમાંતર પણ છે. એટલે ચતુષ્કોણ BEFC એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે. બીજું પરિણામ સાબિત થઈ ગયું. હવે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ABEDમાં AD સમાંતર BE છે અને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ BEFCમાં BE સમાંતર CF છે. તો આ બંને પરિણામ છે, બરાબર. આમ રેખાખંડ AD અને CF બંને એક જ રેખાખંડ BE ને સમાંતર છે. એટલે અહીંયા પરિણામ ઉપર જુઓ તો જલ્દી ખ્યાલ આવે. AD સમાંતર BE છે અને BE સમાંતર CF છે. એટલે કે એનો અર્થ એ થયો કે આ ત્રણેય બાજુઓ એકબીજાના સમાંતર છે. એટલે કહી શકાય કે AD સમાંતર CF છે, બરાબર. હવે આગળ AD સમાંતર CF તો આપણે સાબિત કર્યું જ છે. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ABEDમાં AD બરાબર BE છે અને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ BEFCમાં BE બરાબર CF છે. આ સામસામેની બાજુ છે એટલે સમાન હોય. અહીંયા પણ ધ્યાન કરો તમે તો AD અને BE સરખું છે અને BD અને CF સરખું છે. તો ત્રણેય બાજુ એકબીજાને સમાન થાય એટલે લખી શકાય કે AD બરાબર CF છે. હવે પરિણામ 1 અને 2 બંને સાથે લઈએ તો અહીંયા દર્શાવી દઉં તમને. આ પરિણામ 1 છે, આ પરિણામ 2 છે. એ બંને સાથે લઈએ તો આવું લખી શકાય. આવું લખીએ છીએ અને એ ક્યાં આગળ છે? તો એવું કહી શકાય કે ચતુષ્કોણ ACFDમાં સામસામેની બાજુની
એક જોડ સમાંતર પણ છે અને સમાન પણ છે, બરાબર. એડી સમાંતર CF છે અને એડી બરાબર CF છે. અને જો આવું હોય તો પ્રમેય 8.8 મુજબ ચતુષ્કોણ ACFD એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે. પરિણામ નંબર 4 એટલે કે સાબિત થઈ ગયું, બરાબર. હવે AC અને DF એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ACFDની સામસામેની બાજુ છે. અને જો સામસામેની બાજુ હોય તો સમાન હોય. હવે એનો ઉપયોગ આપણે આગળ કરીશું ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ DEFમાં. હવે એમાં આપણે જોઈએ તો AB બરાબર DE આપેલું છે, BC બરાબર EF પણ આપેલું છે, અને AC બરાબર DF અત્યારે આપણે સાબિત કર્યું તે, બરાબર. અત્યારે આ દેખાય જ છે. આ ત્રીજા નંબરનું પરિણામ. બાકીના બે પરિણામ પક્ષમાં એટલે કે રકમમાં આપણને આપેલું છે, બરાબર. તો ત્રણ બાજુઓ બંને ત્રિકોણમાં સમાન છે. એનો અર્થ એ થાય કે બા પ્રમેય મુજબ ત્રિકોણ ABC એકરૂપ ત્રિકોણ DEF છે. એટલે કે આ રાઇડર અહીં પૂરી થઈ ગઈ. પછીનો પ્રશ્ન, છેલ્લો પ્રશ્ન આજના વિડીયોનો 12 નંબર. સમલંબ ચતુષ્કોણ ABCDમાં AB સમાંતર CD અને AD બરાબર BC આવું આપેલું છે. સાબિત કરો કે 1 નંબર ખૂણો A બરાબર ખૂણો B, 2 નંબર ખૂણો C બરાબર ખૂણો D, 3 નંબર ત્રિકોણ ABC એકરૂપ ત્રિકોણ BAD, વચ્ચે જે નિશાની છે એને એકરૂપ કહેવાય, બરાબર. આ નિશાની છે એને એકરૂપ વંચાય, આ નિશાનીને બરાબર વંચાય, આ નિશાનીને ખૂણો વંચાય, બરાબર. 4 નંબર વિકર્ણ AC બરાબર વિકર્ણ BD. સૂચના: ABને લંબાવો અને સીમાંથી DAને સમાંતર તથા ABને Eમાં છેદતી એક રેખા દોરો. એટલે આકૃતિ કંઈક આપણને આવી મળશે. ABને લંબાઈએ એટલે કે AB આપણે આમ કરીને આમ લંબાઈ દેવાની, બરાબર. ABને E સુધી લંબાવો એટલે કે AB સમાંતર CD છે. એનો અર્થ કે એવું કહી શકાય કે આ AB છે અને આ AE છે, બરાબર. તો આ AB આટલું છે, એ જ આગળ લઈ જઈએ તો AE બની જાય. એટલે કે AB અને AE ત્રણેય એક જ રેખા પરના બિંદુઓ છે, એટલે એ CDને સમાંતર હોય, બરાબર. તો AB સમાંતર CD છે અને AE બરાબર સમાંતર પણ CD છે. હવે આગળ ચતુષ્કોણ ADCEમાં AE સમાંતર CD અને રચના મુજબ CE સમાંતર DA. એટલે રચના આપણે કરી એટલે આપણને ચોખ્ખું દેખાય છે આ CE છે એ DAને સમાંતર છે. આ CE અને આ DA એ આપણને રકમમાં આપેલું છે એ પ્રમાણે સમાંતર થાય, બરાબર. ચતુષ્કોણ ADCE એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે. જો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ હોય તો સામસામેની બાજુઓ સરખી હોય એટલે AD બરાબર CE કહેવાય અને AD બરાબર BC કહેવાય. AD બરાબર BC પક્ષમાં આપેલું છે, બરાબર. હવે અહીંયા ધ્યાન આપો તો બે પરિણામ છે. એક AD બરાબર CE છે અને AD બરાબર BC છે. એટલે કે ADની કિંમત CE અને BC છે. એટલે એવું કહી શકાય કે BC બરાબર CE છે, બરાબર. હવે ત્રિકોણ BCE લઈએ તો એમાં જે ઉપરનું પરિણામ હતું એ આપણે દર્શાવી દેવાનું. BE બરાબર CE આ તો છે જ. હવે એની સામેના ખૂણા પણ સરખા હોય તો ખૂણો BC છે, બાજુ BC છે એની બરાબર સામેનો ખૂણો CB કહેવાય. અને CE બાજુ છે એની સામેનો ખૂણો CBE કહેવાય, બરાબર. હવે ખૂણો CBE બરાબર ખૂણો CEB અને એથી ખૂણો CBE બરાબર ખૂણો CEA, બરાબર. તો અહીંયા આકૃતિમાં જુઓ એટલે ખબર પડે કે આ જે ખૂણો છે CEB કહીએ કે ખૂણો CEA કહીએ, બંને એક જ થાય, બરાબર. એટલે આપણે લખી શકીએ
એટલે પરિણામ 1 થઈ ગયું. હવે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ADCEમાં AD સમાંતર C અને AE તેમની છેદિકા છે. હવે જો છેદિકા હોય તો ખૂણો DAE પ્લસ ખૂણો CEA બરાબર 180, કારણ છેદિકાની એક જ તરફના અંતઃકોણ છે અને તે પૂરક હોય, અને પૂરક હોય તો સરવાળો 180 થાય. હવે ખૂણો DAE વત્તા ખૂણો CBE બરાબર 180. પરિણામ 1 પરથી પરિણામ 1માં આપણે સાબિત કર્યું કે ખૂણો CEA બરાબર ખૂણો CBE છે. બરાબર. હવે ખૂણો DAE બરાબર 180 માઇનસ ખૂણો CBE, એટલે કે અહીંયા આગળ CBE છે એને ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ લઈ ગયા છે. બરાબર. હવે આગળ ખૂણો ABC વત્તા ખૂણો CBE બરાબર 180, કારણ કે રૈખિક જોડ છે. હવે ખૂણો ABC છે એનું માપ 180 માઇનસ ખૂણો CBE જેટલું છે. હવે પરિણામ 2 અને 3 ભેગા કરો તો આપણને પરિણામ મળે ખૂણો DAE બરાબર ખૂણો ABC, એટલે આ રીતે મળે. અને જે ખૂણો DAE છે એને ખૂણો A કહેવાય, અને ખૂણો ABC છે એને ખૂણો B કહેવાય. એટલે કે પરિણામ 1 સાબિત થઈ ગયું. હવે આગળ AB સમાંતર CD અને AD તેમની છેદિકા છે. જો આવું હોય તો ખૂણો A અને ખૂણો D છેદિકાની એક જ બાજુના અંતઃકોણ કહેવાય, એટલે સરવાળો 180 થાય. હવે ખૂણો એ સામે લઈ જાઓ એટલે માઇનસ થઈ જાય. એને પરિણામ નંબર 4 આપો. હવે AB સમાંતર CD અને BC છેદિકા છે, એટલે ખૂણો B વત્તા C એ પણ છેદિકાની એક જ તરફના અંતઃકોણ કહેવાય, અને એ પણ સરવાળો 180 થાય. ખૂણો Cની કિંમત લઈએ તો B સામે માઇનસ થઈ જાય, એટલે ખૂણો C બરાબર 180 માઇનસ ખૂણો B થાય. હવે આગળ પરિણામ 1માંથી ખૂણો B બરાબર ખૂણો A લખેલું છે. બરાબર. આપણે આગળ સાબિત કર્યું છે એ જ ખૂણા Aની જગ્યાએ ખૂણો B અને ખૂણા Bની જગ્યાએ ખૂણો A લખી શકાય. હવે આગળ આ પરિણામ નંબર 5. હવે પરિણામ 4 ને 5 તમે જુઓ. બરાબર. તો 4 ને 5 જુઓ, એમાં જમણી બાજુ સરખી છે, દેખાય છે. આ પરિણામ 4 છે અને આ પરિણામ 5 છે. બરાબર. તો બંનેમાં જમણી બાજુ 180 માઇનસ ખૂણો A છે, એ પણ બતાવી દો. તીર કરીને જ બતાવું. એટલે હા, 180 માઇનસ A અને 180 માઇનસ A. બરાબર. એટલે કે જમણી બાજુ સરખી છે એટલે ડાબી બાજુ સરખી થાય. તો એકમાં ખૂણો C છે ને એકમાં ખૂણો D છે. બરાબર. એટલે કે ખૂણો C બરાબર ખૂણો D મળે. હવે આગળ વિકર્ણો AC અને BD દોરો. તો આકૃતિમાં દેખાય જ છે. બરાબર. AD AC અને BD ચતુષ્કોણ ABCD છે, એમાં વિકર્ણો AC અને BD દોરી દીધા છે. બરાબર. હવે ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ BADમાં BC બરાબર AD એ આપણને પક્ષમાં આપેલું છે. ખૂણો ABC બરાબર ખૂણો BAD એ પરિણામ 1માં સાબિત કર્યું, અને AB બરાબર BA એ બંને ત્રિકોણની સામાન્ય બાજુ છે. તો અહીંયા આગળ બે બાજુ અને વચ્ચેનો ખૂણો છે, બંને ત્રિકોણમાં સમાન છે, એટલે બાખુબા મુજબ ત્રિકોણ ABC એકરૂપ ત્રિકોણ BAD સાબિત થાય છે. હવે અહીંયા આગળ સાબિત કરીએ તો ધ્યાન કરો તો પહેલું અને છેલ્લું શિરોબિંદુ AC કહેવાય, A અને C એનાથી બનતી બાજુ AC છે. અહીંયા પહેલું અને છેલ્લું શિરોબિંદુ BD છે, એનાથી બનતી બાજુ BD છે. એ બંને સરખી થાય એટલે કે AC બરાબર BD છે. બરાબર. આમ AC અને BD વિકર્ણ છે, એટલે લખાય વિકર્ણ AC બરાબર વિકર્ણ BD. હવે આગળ પરિણામ ચોથું. તો આપણે 4 પરિણામ સાબિત કરવાના હતા, એ 4 પરિણામ સાબિત થઈ ગયા.
બરાબર. છેલ્લે વિકર્ણ એસી બરાબર વિકર્ણ બીડી સાબિત કરવાનું હતું, એ પણ થઈ ગયું. તો અહીંયા આગળ 12મો પ્રશ્ન પૂરો થયો અને સ્વાધ્યાય 8.1 પણ પૂરું થયું. અને ફરી યાદ કરાવું છું, કોઈ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રોએ ટેન્શન નથી લેવાનું. પ્લસ તમારો અભ્યાસક્રમ અત્યારે હું આગળ ચલાવી રહ્યો છું. તમારે મહિના પ્રમાણે જે આવતું હોય એ પ્રમાણે તૈયારી કરવાની, આગળ તૈયારી કરવાની કંઈ જરૂર નથી. બરાબર છે. આ તો વિડીયો બની ગયા હશે એટલે અપલોડ કર્યા હોય, દેખી શકાતા હોય. આગળનો અભ્યાસક્રમ પૂરો થયા પછી જ આ જોવાનું છે. બરાબર. કદાચ ચેપ્ટરો અમે વહેંચેલા છે દરેક શિક્ષકોએ, એટલે એવું બને કે શિક્ષકોનો ટાઈમ વધારે ઓછો મળતો હોય તો કોઈ આગળ પાછળ થઈ જતું હોય, અને એટલે કોઈએ આગળ પાછળ વિડીયો ડાઉનલોડ કર્યો હોય તો તમારે અભ્યાસક્રમ પ્રમાણે તૈયારી કરવાની. વધારાનું છે પછી કરવાનું, અભ્યાસક્રમમાં છે રહી ના જાય એ ધ્યાન રાખવાનું. બરાબર. એટલે આ વિડીયો છે એ આપણા પછીના મહિનાનો કોર્સ ચાલે છે, આવતા મહિનાનો અથવા એના પણ પછીનો. આ તો સમય છે એટલે આપણે કરી લઈએ છીએ, એટલે આગળ ઉપર મહેનત ના કરવી પડે. અને કદાચ રૂબરૂ મળવાનું થાય તો એ વખતે તમને વધારે સમય આપી શકાય. બરાબર છે. તો ફરી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું. ત્યાં સુધી પ્રણામ. અસ્તુ.